وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رئيس جمهورية مالي، السادة الوزراء، فضيلة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي الإمام محمود ديكو، سعادة مندوبي الهيئات والمؤسسات الإسلامية في مالي. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة مندوبي الهيئات والمؤسسات الإسلامية في مالي، حضرة السفراء المعتمدين لدى جمهورية مالي، السادة العلماء، سعادة الضيوف الأفاضل، حضرة المشاركين في المؤتمر التأسيسي لاتحاد علماء إفريقيا تحت شعار دور العلماء في تعزيز السلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم برنامج الحفل الافتتاحي للمؤتمر الذي يجمعنا اليوم. سيبدأ البرنامج إن شاء الله بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم سيقرأها الأستاذ يعقوب ميغا. الكلمة الثانية للجنة التنظيمية التي سيقرأها الدكتور محمد أحمد لو من السنغال. ثم الكلمة الثالثة سيقرأها ممثل منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ أحمد العجيمي مستشار الأمين العام للمنظمة. والكلمة الرابعة ستكون كلمة الرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي الإمام محمود ديكو. ثم الكلمة الأخيرة ستكون كلمة فخامة الرئيس السيد أحمد توماني توري رئيس جمهورية مالي. وسأنقل إليكم باللغة الفرنسية إن شاء الله ما ورد في البرنامج. Excellence Monsieur Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, chers invités, chers ministres, cher Imam Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique du Mali, chers représentants des institutions et organisations islamiques au Mali, chers ambassadeurs, éminents chercheurs, honorables invités, chers participants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous lire le programme de la cérémonie d'ouverture de la rencontre des oulémas d'Afrique qui est sous la bannière le rôle des oulémas dans la consolidation de la paix. Le programme débutera par la lecture du Saint-Coran par M. Yacoub Maïga, puis l'allocution de la commission d'organisation par le Dr Mohamed Ahmad Lo du Sénégal. Ensuite, l'allocution du président, du représentant de l'Organisation de la coopération islamique, M. Ahmad Al-Oudjeimi, conseiller du secrétaire général de l'organisation. Puis le discours du président du Haut Conseil islamique, M. Mahmoud Dicko. Et ensuite, enfin, le discours du président de la République du Mali, son Excellence, M. Amadou Toumani Touré. Et ça, c'est le programme. Donc, الآن نرجو من الأستاذ يعقوب ميغا أن يتفضل ليقرأ على الحضور آيات مباركات من كتاب الله. تفضل يا حضور آيات مباركات من كتاب الله. تفضل يا يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين آمين. فائزين بالجنة آمين. الناجحين من النار. آمين. صدق الله العظيم. بلغ رسول محمد أحمد له أن يتفضل في المنصة ليقرأ كلمته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فخامة الرئيس أحمد توماني توري رئيس جمهورية مالي، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، صاحب الفضيلة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي، أصحاب الفضيلة علماء أفريقيا، أصحاب الفضيلة من المشايخ والشخصيات والمؤسسات المدعوة إلى هذه الفعاليات الكبيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتناول هذه الكلمة نيابة عن اللجنة المشتركة بين اللجنة التحضيرية واللجنة التنظيمية التي جمعت عدداً كبيراً من دول إفريقيا. وهذه اللجنة أنهت أعمالها بتقديم عدد من المشاريع إلى المؤتمر، من أهمها صياغة اسم وشعار للاتحاد ووضع نظام أساسي له ورسم مخطط لموقع إلكتروني موسوعي يليق بهذا المشروع، وإطلاق مشروع قناة فضائية إسلامية إفريقية ترقى إلى مستوى المنافسة، واختيار مدينة باماكو مقرا للاتحاد اختيارا نحسبه موفقا. شكرا. لما لهذا البلد من تاريخ إسلامي عريق مع تماسك متين لشعبه وشرائح مجتمعه إلى جانب قيادة رشيدة موفقة. أيها الكرام،
إن ظهور اتحاد يجمع علماء إفريقيا يعد أول محاولة من هذا النوع على مستوى القارة، هادفة إلى إيجاد مرجعية إفريقية إسلامية موحدة تخدم مواطني القارة في أكثر من مجال، ومنها على سبيل المثال السعي إلى توحيد الصفوف ونبذ الفرقة والتشتت بين أبناء القارة. ثانياً، تكثيف الجهود الرامية إلى التنمية البشرية وتنمية ثروات البلاد الفطرية التي وهبها الله إياها. ثالثاً، السعي إلى ضبط فتاوى الشأن العام وتوحيدها، لا سيما في القضايا الحساسة التي تعم بها البلوى. رابعاً، السعي إلى نشر الإسلام في صورته الحقيقية الناسعة النقية الصافية من الشوائب والإضافات، الإسلام البعيد عن العنف والغلو والأفكار الهدامة والمتطرفة، الإسلام الذي يقدم للبشرية بشائر الخير والرحمة والنماء والسلام والوئام. فإن إسلامنا أيها الكرام في صورته اللامعة عامل إيجابي لا سلبية فيه، عامل وحدة وتماسك لا عامل فرقة وتنافر، عامل تقدم ورقي يحث على العمل والإنتاج والإتقان والإبداع، وليس عامل تخلف وكسل. أليس رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام هو القائل: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه؟ خامساً، إن هذا الاتحاد سداً منيعاً لكل فكر يدعو إلى هدم الأخلاق، فسيبقى كذلك بإذن الله يوم 100 عام. يوم وصل إلى هنا قادة الهجرة الصحراوية الأولى قبل وصول الإسلام إلى المدينة. أرحب بكم هنا حيث دخل في رحاب هذا الدين أول ملك من ملوك الدنيا العظماء، هنا حيث قلد الرسول الأعظم أول مثال من أوصمة الأخلاق والرشد والعدالة لملك فطر على ذلك ولم يكن يومها مسلما. اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أرحب بكم هنا حيث خط التاريخ الإسلامي رحاله، واحتلت الحضارة الإسلامية مساحة على وافد الحجاج رجالا وركبانا، حاملة على ظهور الخيل والبغال والحمير ثروات لا تقدر بثمن ليتم توزيعها على المحتاجين، حيث كانت الحملات الإغاثية الإفريقية مصاحبة لحجاجهم، وحيث كانت رحالهم وجهة الملهوفين من حجاج بيت الله الحرام، يحتضنونهم وينفقون عليهم على نحو لم يسطر التاريخ له نظيرا. هنا قاوم الأجداد الأفارقة الحملات الاستعمارية بالعلم والعمل والمحافظة على الأمجاد في هدوء يحدوه اليقين والإيمان، اليقين والإيمان الراسخ. فرحل الظالمون وبقي الإسلام. حان الأوان لتخاطب هذه القارة العالم الخارجي من خلال علمائها وكيانهم الجامع، قائلة للجميع في الشرق والغرب والشمال والجنوب: ها نحن نفتح جو يغيب في سمائه أي لون من ألوان الظلم والاحتقار والمن والأذى
والوصاية والمزايدة. أيها الحفل الكريم، أعود مجددا لأشكر باسم اللجنة التحضيرية وباسم كل علماء إفريقيا فخامة الرئيس على تفضله بحضور هذا الافتتاح، سائلين المولى عز وجل أن يجعل التوفيق حليفه والأمن والرخاء والاستقرار ثوبا يتلفع به شعبه. كما نشكر المجلس الإسلامي الأعلى في مالي شكرا يعجز القلم السيال عن تصويره ويقف اللسان القوال دون حدوده، ذلك لما بذلوه من تعاون لا محدود مع اللجنة المشتركة في الإعداد لهذا المؤتمر. والشكر موصول لضيوفنا من الشخصيات والمؤسسات التي دعوناها فلبت دعوتنا وجاءت مراقبة لهذا الحدث الإفريقي الهام، سائلين الله عز وجل أن يكتب لمؤتمرنا هذا نجاحا مضطردا مكللا بإنجازات غير مسبوقة، مطالبين كل القادرين في إفريقيا وغيرها أن يدعموا هذا الاتحاد ليقوم بما ينتظر منه على وجه يرضي الله عز وجل ويثلج صدور المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كلمته وهنا سنؤتي ملخص لمضمون خطابه. Résumé de l'allocution de la commission d'organisation lue par le docteur Mohamed Ahmad Lo. Après avoir adressé les salutations de bienvenue à l'élite du Mali, il disait à mon propre nom et au nom des membres de la commission d'organisation, sachez que notre commission a terminé ses travaux en dressant certains projets qui sont donner un nom et un logo à l'Union, élaborer le règlement intérieur, mettre en place un site en la juste valeur de l'Union, la création d'une chaîne satellitaire islamique africaine et choisir Bamako comme siège de notre Union. Chers frères, l'apparition d'une union qui regroupe les érudits d'Afrique a pour objectif de trouver une source unique de jurisprudence africaine et islamique marji'iyya au service des fils du continent et dans différents domaines pour l'union des fils du continent, œuvrer pour le développement humain et le développement des ressources naturelles que Dieu nous a données, unir les points de vue des ulémas africains fatwa dans les questions sensibles, diffuser l'islam sur son visage réel et pur, l'islam qui ne connaît pas de violence ou de pensées extrémistes, un islam au service du monde entier. Notre islam est facteur d'union, de progrès, de recherche, de production, d'investissement et pas un islam de paresse ou d'obscurantisme. Notre union sera, Inch'Allah, une barrière contre le manque de morale. Elle sera aussi une source de lumière, Inch'Allah. Madame et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue en Afrique où la lumière de l'islam a éclairé depuis plus de 1400 ans. Soyez les bienvenus en terre africaine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allez en Éthiopie où il y a un roi juste qui empêche l'injustice ». Une Afrique où la civilisation islamique a prospéré. Madame et Messieurs, les caravanes des pèlerins musulmans africains ont amené les ressources africaines en or pour les partager aux nécessités en Arabie. C'est ainsi que nos pères aussi ont résisté contre le colonialisme. Chers frères, il est temps que notre continent connaisse sa gloire, son histoire et son droit. Il est temps que l'Afrique parle au monde extérieur à travers ses savants. Nous vous ouvrons nos cœurs et vous tendons nos mains pour la coopération dans le respect mutuel. Chers participants,
Au nom de la commission d'organisation et de tous les érudits d'Afrique, je remercie son Excellence M. Amadou Toumani Touré, le président de la République du Mali, pour sa présence personnelle à la cérémonie d'ouverture de notre rencontre et en demandant au Tout-Puissant de lui réaliser ses vœux et les vœux du peuple malien dans la paix, la sécurité et la sécurité. Dans la paix, la sécurité et la sécurité. Je demande au Tout-Puissant de faire en sorte que cette rencontre soit un facteur de réussite, de progrès. Nous demandons à tous les Africains de nous aider, d'aider cette union qui est la leur. Les bénédictions vont aussi à toute l'élite malienne. وشكرا بارك الله فيكم. هذا كان ملخص لخطاب الدكتور. والآن الكلمة لممثل منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ أحمد عجيمي مستشار الأمين العام للمنظمة. تفضل يا أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellence, Monsieur le Président de la République, Amadou Toumani Touré, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, Éminence, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Leur Éminence, les honorables oulémas venus de toutes les contrées de l'Afrique, Messieurs les Présidents des institutions islamiques, honorables députés, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, son Excellence le professeur Ekmeletini Sanono, invité d'honneur de cet important événement islamique, a vivement souhaité avoir l'honneur d'être physiquement en votre compagnie pour assister à la naissance de nouvel organe phare de la Oumma islamique, à savoir l'Union des Oulémas d'Afrique. Mais en dépit de cette absence physique indépendante de sa volonté, et ce en raison d'engagements ultérieurs majeurs, il tient à vous assurer de sa présence avec vous par le cœur. Aussi m'a-t-il chargé de vous transmettre solennellement le message que voici, et je cite. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi à la fois un honneur et un plaisir de prendre la parole à l'ouverture de cette conférence constitutive de l'Union des Oulémas d'Afrique, qui tient ses assises dans cette belle et charmante ville de Bamako. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement et le peuple du Mali, sous la haute égide de son Excellence le Président, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité réservée aux participants et pour toutes les dispositions prises en vue d'assurer le succès de la présente conférence. L'initiative prise par les dirigeants et les oulémas du Mali d'abriter cette rencontre dénote une fois de plus de l'aptitude du peuple du Mali à renouer avec son rôle historique de locomotive culturelle de cette importante région de la Oumma islamique en cette période difficile de son existence. Mes vifs remerciements et ma gratitude s'adressent également au Conseil islamique du Mali, dont la supervision et l'accompagnement auront aidé la commission d'organisation de la conférence constitutive de l'Union des Oulémas d'Afrique de donner tout son éclat à cet important rendez-vous. Excellence, Monsieur le Président, la tenue à Bamako de la conférence constitutive de l'Union des Oulémas d'Afrique me donne encore une fois l'heureuse occasion de vous renouveler mes sentiments de gratitude pour la sollicitude dont vous avez toujours entouré les activités allant dans le sens de l'intérêt de l'islam et des musulmans. Sous votre direction éclairée, le Mali, en tant que membre fondateur de l'Organisation de la coopération islamique, n'a eu de cesse de contribuer avec son dynamisme habituel au renforcement de l'action islamique commune. C'est certainement dans ce même esprit que se tient du 8 au 10 juillet 2011 à Bamako, votre belle capitale, la conférence constitutive de l'Union des Oulémas d'Afrique,
sous le haut patronage de votre Excellence. Dans ce même esprit que se tient du 8 au 10 juillet 2011 à Bamako, votre belle capitale, la conférence constitutive de l'Union des Oulémas d'Afrique sous le haut patronage de votre Excellence. Avec la recrudescence des défis, les uns chaque jour plus pressants que les autres, auxquels se trouve confronté notre monde d'aujourd'hui, dont en particulier la Oumma islamique, la naissance sur le sol de votre grand pays de cette nouvelle structure islamique pour le continent africain vient à point nommé pour donner une nouvelle impulsion aux efforts déployés en vue de faire connaître le vrai visage de l'islam. Cette noble religion qui progresse les valeurs de paix, de compassion, de tolérance, d'égalité, de justice, d'altruisme, de partage d'amour du prochain, de dignité et de fraternité humaine pour le plus grand bien de l'humanité tout entière. L'OCI a parcouru un long chemin pour élargir son audience, non seulement parmi ses États membres, mais aussi au plan international. C'est ainsi que de nombreuses entités régionales et internationales ont exprimé leur intérêt à entretenir un dialogue durable avec notre organisation et à établir des canaux de communication avec elle. Nous inspirons de la nouvelle vision et des nobles objectifs de la Charte et du programme d'action décennale, nous avons réussi à rehausser l'image de marque de l'OCI et à renforcer la crédibilité et l'aura, et ce qui lui a valu de gagner en respect et en confiance. Je peux affirmer ainsi avec conviction que l'OCI jouit désormais d'une plus grande visibilité sur la scène internationale, qu'elle est devenue plus agissante et qu'elle apparaît comme un acteur incontournable parmi les institutions internationales. Toutefois, la Oumma islamique traverse aujourd'hui un moment décisif de son histoire. Au moment où je vous parle, le monde musulman se trouve confronté à des troubles graves qui ont un impact direct sur sa stabilité, son unité, sa prospérité et son essor. Son unité, sa prospérité et son essor. Ceci souligne plus que jamais la nécessité impérieuse d'œuvrer sans tarder à la réalisation des aspirations légitimes de nos peuples, à la bonne gouvernance, à la primauté du droit, au respect des droits humains, à l'élargissement de la participation politique et au véritable dialogue national. Dans le souci d'imprimer un nouvel élan à l'OCI et de renforcer son rôle en tant que moyen de promouvoir la coopération entre nos pays et de mettre en œuvre notre nouvelle vision que nous sommes assignés pour le monde islamique, vision qui requiert l'application des réformes hardies, le respect des principes de la bonne gouvernance et les droits de l'homme, de manière à répondre aux aspirations, aux espérances de la Oumma islamique au XXIe siècle. Que nous avons décidé lors de la dernière session du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue la semaine dernière à Astana, la capitale du Kazakhstan, de transformer l'OCI en un organe plus cohérent et plus efficace sous sa nouvelle appellation d'Organisation de la coopération islamique et son nouvel emblème. Ce changement intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action décennale adopté, vous vous souvenez, par la 3e session extraordinaire de la conférence islamique au sommet tenue en décembre 2005 à la Mecque. L'OCI exhorte ses États membres et les oulémas que vous êtes à la nécessité de redoubler d'efforts pour favoriser le dialogue interreligieux, interethnique et interculturel en leur sein, afin de protéger les droits individuels, de prévenir les conflits, de promouvoir l'harmonie sociale, de préserver l'identité et de renforcer la diversité. Toutefois, notre appel à la tolérance ne nous interdit pas de condamner l'islamophobie et la discrimination à l'égard des musulmans. Nous avons pris des initiatives successives au niveau des divers forats internationaux afin de contrecarrer efficacement l'islamophobie. Nous réitérons notre appel à la communauté internationale pour qu'elle prenne des mesures efficaces en matière de lutte contre la diffamation des religions et les stéréotypes
réducteur sur la base de la religion, de la croyance ou de la race. La lutte contre l'islamophobie est une question hautement prioritaire pour l'OCI. L'islamophobie présente une manifestation contemporaine de racisme et elle doit être appréhendée dans ce contexte précis. L'islamophobie menace le tissu multiculturel des sociétés et pose un grave danger aux efforts internationaux pour la paix, la stabilité et la sécurité. Il est nécessaire et urgent d'initier et de pérenniser ce que j'appelle personnellement une diplomatie culturelle préventive, axée sur la coexistence pacifique dans un monde globalisé et caractérisé par la diversité. Pour revenir à l'Afrique subsaharienne, je suis heureux de vous informer que je viens de parachever un périple entamé au début du mois de juin 2011 à travers 7 pays d'Afrique, à savoir le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et le Niger. À cette occasion, j'ai pu mesurer l'intérêt grandissant des dirigeants africains à s'impliquer davantage dans les activités relatives à la coopération intra-OIC. J'ai également saisi cette opportunité pour soulever les questions liées à la coopération avec l'OCI dans les domaines politiques, économiques, sociaux, scientifiques, éducatifs et culturels. J'ai pu constater avec bonheur que les dirigeants africains étaient tout à fait favorables au renforcement des relations de leur pays avec notre organisation dans le cadre de ces programmes et projets. Est-il besoin de rappeler qu'il existe entre l'islam et le continent africain des relations d'amour solidement ancrées dans l'histoire et écrites en lettres d'or? En effet, on peut noter que l'islam a effectué 2 choix symboliques en direction de l'Afrique. Il y a eu d'abord l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour être la terre d'assise du premier contingent des émigrés musulmans qui avaient fui les persécutions atroces dont il faisait l'objet de la part des polythéistes mécois. On se souviendra que cette première émigration de musulmans, intervenue avant même celle décisive de Médine, connue sous le nom de l'Égypte, a eu lieu sur recommandation personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre symbole fort qui atteste du bien historique indéfectible entre l'islam et le continent africain n'est autre que la personne de Bilal ibn Rabah, cet esclave noir originaire de la même Abyssinie, devenu l'un des premiers adeptes de l'islam après avoir été précisément libéré par la nouvelle foi, car souvenons-nous qu'il a été racheté puis affranchi par Abu Bakr as-Siddiq, premier et inséparable compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui est davantage symbolique comme Bilal, c'est qu'il a été choisi par le prophète pour être le premier muazzin de l'islam, c'est-à-dire la personne qui 5 fois par jour est chargée d'inviter les croyants à venir célébrer l'office de prière, deuxième pilier fondamental de l'islam. Bilal va ainsi faire son entrée dans le cercle tant convoité des grandes figures saintes de l'islam, la religion ultime. Ainsi, l'Afrique a accueilli l'islam et l'Afrique a appelé l'islam dès son apparition. C'est ce qui m'amène à souligner la responsabilité du pape, c'est-à-dire la personne qui 5 fois par jour est chargée d'inviter les croyants à venir célébrer l'office de prière, deuxième pilier fondamental de l'islam. Bilal va ainsi faire son entrée dans le cercle tant convoité des grandes figures saintes de l'islam, la religion ultime. Ainsi, l'Afrique a accueilli l'islam et l'Afrique a appelé l'islam dès son apparition. C'est ce qui m'amène à souligner la responsabilité du continent africain pour la Oumma islamique en tant que continent qui doit continuer d'accueillir l'islam et qui doit continuer d'appeler à l'islam. Il se trouve que notre présente rencontre a lieu aussi au Mali, un autre symbole. Je suis persuadé que les oulémas africains en sont conscients, eux qui ont choisi Bamako pour abriter aujourd'hui la conférence constitutive et peut-être demain le siège de l'Union des oulémas d'Afrique. Il n'est point besoin de démonstration pour convaincre qui que ce soit du symbole que représente ce pays où brillèrent de 1000 feux ces métropoles musulmanes médiévales que furent Tombouctou, Djenné et Goa.
et Gao. De ce même point de vue, je pense que la naissance de l'Union des oulémas d'Afrique au Mali, pays symbole de l'islam en Afrique subsaharienne, permettra au continent africain de pouvoir assumer, ne serait-ce que partiellement, cette responsabilité historique qui lui incombe vis-à-vis de l'islam. C'est en tout cas ce que j'appelle de tous mes voeux. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للأستاذ على هذه الكلمة المفيدة. سنحاول بكل عجالة وسرعة إعطاء مقتطفات مما ذكره. فعلا بدأ بالترحاب بالجميع وتقديم السلام إلى الجميع، وأفاد أن الأمين العام للمنظمة الذي أراد أن نعم خلاص، يعني يبدو أنه ليست هناك حاجة للترجمة، وشكرا. Le temps, خلاص. Time is money. الآن الكلمة الرابعة لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي الإمام محمود ديكو، فليتفضل مشكورا إن شاء الله. بدمنا كان يسلموا وكان أما دواتي سرا الضرورة دو أما ينبفع أنا سبب الدول يا الله سبحانه وتعالى صنع كفاية بان كبك سكبوه تاسيدي يلا كتوني. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président des institutions de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques au Mali, Monsieur le maire de la commune 3 du district de Bamako, chères notabilités de la ville de Bamako, chers imams et leaders religieux, honorables invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, louange à Allah, Seigneur des mondes, qui par sa grâce a réuni aujourd'hui à Bamako, au Mali, terre d'une hospitalité légendaire. Bamako, terre de rencontre de civilisations. Bamako, Mali, terre de la tolérance. Cette terre qui a accueilli la civilisation noire, la civilisation berbère, la civilisation occidentale, qui les a réunis ici. C'est ce Mali aujourd'hui qui reçoit tant d'oulémas d'Afrique et de représentants de grandes organisations internationales islamiques autour du thème « Rôle des oulémas dans la consolidation de la paix ». Monsieur le Président de la République, cela fait exactement un an, mois pour mois, que s'est tenu ici à Bamako, dans cette salle, sous votre haute présidence, la 6e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone, avec pour thème central l'islam et les défis actuels. Ce colloque a mis un accent particulier sur la nécessité pour les leaders religieux de jouer pleinement leur partition dans l'élan collectif visant à relever le défi sécuritaire. En ces termes, une forte implication des leaders religieux dans la sensibilisation et la formation des populations aux enjeux de la paix et de la sécurité, au plan individuel, familial, social, national, international. En réponse à cette question, le Haut Conseil islamique du Mali a inscrit dans son programme prioritaire la question de paix et de sécurité avec une attention particulière portée sur la bande sahélo-saharienne. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers participants, il est aujourd'hui urgent que les oulémas d'Afrique occupent la place qui leur revient pour jouer pleinement le rôle qui est le leur dans toutes les questions de développement du continent. Cela passe
c'est notre conviction par la construction, par eux, je veux dire par les oulémas, d'un cadre formel de rencontre, d'où toute la pertinence des présentes assises. Toute la pertinence des présentes assises. Monsieur le Président de la République, nous savons votre attachement aux valeurs de paix et de solidarité. Votre présence à nos côtés hier pour le CIMEF et aujourd'hui pour accueillir nos illustres oulémas, en est un témoignage éloquent. Au nom du Haut Conseil islamique du Mali et au nom de tous les participants et de toute la communauté musulmane du Mali, on vous dit merci. On vous remercie pour votre disponibilité et vous exprime toute notre reconnaissance. Honorables invités, chers participants, vous exprime toute notre reconnaissance. Honorables invités, chers participants, vous nous avez honorés par votre présence. Puisse Allah, le Tout-Puissant, vous payer pleinement vos déplacements, qu'il couvre de sa baraka cette rencontre. Rencontre qui va donner naissance à l'union des oulémas d'Afrique. Cette union qui a été tant attendue. Parce que tout le monde le sait, aujourd'hui, le monde, particulièrement le monde musulman, vit des moments difficiles. Ce monde musulman aujourd'hui a besoin plus qu'hier de se souder, de se consolider, pour que l'islam vrai, l'islam qui n'est pas l'islam, comme l'a dit notre frère du Sénégal, qui n'est pas l'islam obscurantine, mais l'islam de lumière, l'islam qui guide, l'islam qui développe, l'islam qui honore, parce que c'est ça l'islam. Et l'islam doit être ça. Au Mali, ici, nous avons le cœur meurtri de voir cette terre légendaire de tolérance aujourd'hui citée à travers le monde, comme quoi des gens qui viennent ici nous rendre visite, nos autres, ne peuvent pas circuler. Cela ne doit pas se faire. Et nous condamnons fermement des actions comme ça. Si ça se fait au nom de l'islam, l'islam-là n'est pas le nôtre. Nous tenons à le dire en cette occasion solennelle. Et c'est pour cela que nous saluons l'avènement de cette union qui va donner un islam. L'islam vrai, l'islam qui va éclairer, l'islam qui va guider, Inch'Allah. Monsieur le Président de la République, honorables invités, chers participants, permettez-moi en votre nom de remercier la commission d'organisation. Cette commission qui n'est pas seulement la commission du Mali, mais elle est commission africaine, parce que depuis un certain temps, on était en contact avec nos frères oulémas d'Afrique pour pouvoir mettre en place une union des oulémas d'Afrique. Et ils ont choisi de nous faire l'honneur de venir au Mali. Parce que le Mali est une terre d'accueil, est une terre d'hospitalité, est une terre de tolérance. Je suis fier aujourd'hui de les accueillir en votre nom et au nom de la communauté musulmane du Mali, au nom du peuple malien, Monsieur le Président. Merci pour votre accompagnement. Et comme on le dit chez nous, quoi qu'on vous dise, vous ne pouvez pas dire autre chose que merci. Merci hier pour le CIMEF et aujourd'hui merci pour l'Union des oulémas d'Afrique. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ahlul hamdi wal minna. وأصلي وأسلم على خير الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فخامة رئيس جمهورية مالي السيد أحمد توماني توري، معالي رئيس البرلمان، السادة الوزراء والسفراء،
علماء القارة الإفريقية، ضيوفنا الأعزاء، إخوتي وأخواتي، أيها الحفل الكريم، باسم المجلس الإسلامي الأعلى في مالي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم في دولة مالي، ملتقى الحضارات، الدولة التي فيها تمبكتو، عاصمة الحضارة والثقافة الإسلامية في غرب إفريقيا، بوابة الصحراء الكبرى، مدينة مليون مخطوطات إسلامية. أرحب بكم. إنه ليوم عظيم لمالي ولإفريقيا أن تلتقي هذه الكوكبة من علماء القارة للتباحث والتنسيق والتفاهم في توجيه المجتمعات وتحقيق السلم الذي هو جزء من اسم هذا الدين الإسلامي. ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الجهود في عالم اليوم يموج بالاضطرابات. السيد الرئيس، الحفل الكريم، إيجاد كيان دائم لمثل هذا التجمع باسم اتحاد علماء إفريقيا كان حلما تمنى الكثيرون أن يشهدوا يومه، وها نحن بفضل الله جل وعلا في ساحة إنشاء هذا الاتحاد الذي نأمل أن تكون انطلاقة جديدة لمكانة الإسلام في هذه القارة. السيد الرئيس، الحفل الكريم، في مثل هذا المقام يكاد المرء يعجز عن التعبير عن كل ما يدور في نفسه، فالمقام مقام شكر لله أولا، لأنها مسؤولية أيضا بين يدي الباري جل وعلا. ووصيتي لنفسي وللمشاركين من الإخوة الأعزاء في هذا التجمع المبارك هو إخلاص النية لله جل وعلا في هذه المهمة وفي كل عمل. فأنتم أيها الإخوة تنوبون عن إخوانكم أو عن إخوان لكم تركتموهم في بلادكم، لهم نفس الأهداف والأمنيات، لكن يسر الله أن تكونوا أنتم فرسان هذه الساحة، فأخلصوا نياتكم للباري. بارك الله لكم في أعمالكم. وقبل الختام أوجه الشكر لضيوفنا من خارج القارة، ممن يحملون هموم القارة مع بعد أوطانهم، فشكرا لهم على حضورهم وشكرا لهم على خدماتهم لإفريقيا. ولا يمكنني أن أختم دون توجيه الشكر إلى اللجنة المنظمة التي بذلت جهودا جبارة في الإعداد لهذا المؤتمر، جعل الله عملهم في موازين حسناتهم. السيد الرئيس، لقد شرفتم الإسلام وشرفتم أنفسكم، لأنكم شرفتم دينكم وشرفتم بلدكم وقارتكم باستضافتكم هذا المؤتمر ورعايتكم له وحضوركم الشخصي لهذا الافتتاح، فشكرا لكم ولحكومتكم. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يحقق لهذا الجمع ما يصبو إليه من خير لهذه المجتمعات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. min be fo ye foli de ka barka da ala ye folo ala min ye nin don bayin jiran na, ala min ye anw ka jamana bayin n'o ye Mali ani bonya min ka kan n'a ni maqama min ka kan masa subhanahu wa ta'ala min ya sagama. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barka da, ala min y'a nɔgɔya an kana sigi farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka fara farajɛla ka silamɛya tɔgɔ la ko an kana sigi. Sigi in kun ye jumɛn ye? Hakili jakabɔ kun bɛ ka kɛ waati jan, kuma in bɛ ka munumunu diɲɛ kɔnɔ. Maaw nan'a ye ko an ka fara ɲɔgɔn kan, jamana min ni nin sigili in ka kan ani nin bonya in ka kan o ye Mali ye. U y'u bolo bɔ ka Mali. U y'a fɔ an ye, an y'an kun don a kɔrɔ wa a ma fɔ an jigi.
amma fanji ko ala barkala hokma jamana masake isigilen be ya ala bunye ka ala ka dina bunye ki ka jamana bunye ka slamaw bunye afrika la ala ka ni sara heral amen yo baram ninge na yi mange do mi horo ya la kanga salon kuma in fora al'umma tunan da masalla ben la ben tinte ani apa anga kama do ma gleba para no ta do fen kama me ka da dina ina anga kan da o bulu mo anga dina ka pe ko ta na dina yo dina ni dina ni dina ni na ko salon be tiga dengan dina te dengan dina te tamar pun besar lah kepur mereka pun jual kata nak suruh mana nak dina tahu tak dina assalam illa kami basis ini hari tu kami mereka kami mawari boleh apa dina apa makan kilim para benar pelajaran dina hakikat ini kufu dina hakikat ini kuwalia kamu mereka kuat ini mereka ke kota udah koi adalah ditui dia alat orang para waktu sama dia umrah dia dengan kelai itu kamu orang ini itu siapa tu hanya alat para kamera seorang tadi bicara alat kantor banyak jangan berjalan karena usaha kasabari, oh jemaah kasabari hari ini jamannya semua anggal lama, politik membawa kalau saya anggap nom aku, anggal soroka orang orang. Kanyini faufe, kanyini angga doni bawa ufe, kanyini malimu ufe, katla kanyini ustazu ufe. Pardon, kafo kuma kagele, ngo kuma kagele, nga kakuma ufe kagele ni kuma ere. What now ka don ko nin torok mana nin filaw ka ya fama filaw to ko fon fe mimi abisa ka fi ya made mun fu ko yarka ana mo fa san da kuma ka je ma fa ka ya fa ni ke ka da mu ka leri min fora masa ka so yar la ya fama ngo kodo be ko se ka kodo badi ntara chiwere de la to abu na kana fem kalam fem bawdo dan ma ko min be se ka kala no ganga jamana kono asira chamona to ko min daro la o yanga don yoro bay Tombouctou min to ko Sankore to ko de dara wala o kuma kwanana na kila ka fo ko be se ka banka be mami mama se ko ke donc nindo na minga sila oya fam honorable président de l'Assemblée nationale du Mali, messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des organisations africaines et internationales, Messieurs les représentants de l'OCI, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Messieurs et Madame les membres des bureaux de nos organisations islamiques, Monsieur le maire de la commune 3, notabilité de la ville de Bamako, imam, leader religieux, ouléma, malim et oustaz, honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier du fond du cœur. L'année dernière, en nous quittant, comme l'a dit le président il y a exactement 1 an, nous avons fait des prières que Dieu a eu à exaucer. Nous avons eu un thème extrêmement important. Et ce thème
était lié sur la problématique du défi de la sécurité. Mais en avant d'arriver là, je voudrais au nom de notre pays, le Mali, qui est votre pays, le Mali est haut lieu de l'islam. Ce Mali vous dit bienvenue chez vous. D'où que vous venez, qui que vous soyez, nous vous exprimons notre reconnaissance. La reconnaissance du peuple malien, la reconnaissance du Haut Conseil islamique du Mali, la reconnaissance non seulement de la communauté islamique, mais des autres communautés religieuses du Mali. Je vous dis, bismillah. Un an, nous avons parlé de défis, et de défis liés à la sécurité. Et en nous quittant, nous avons formulé des vœux sincères, et nous avons demandé à Dieu de nous donner la santé et la vie, pour que dans un an ou dans quelques mois, nous puissions organiser une autre réunion. Voilà, c'est fait. Gloire à Dieu. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez dit, je crois qu'aujourd'hui, et comme toujours, la parole vous revient aux ulémas d'Afrique et aux ulémas du monde. Nous avons besoin de vous pour le développement. Nous avons besoin de vous pour la paix de cœur. Nous avons besoin de vous pour vos conseils. Nous avons besoin de vous pour votre médiation. Et nous avons besoin de vous pour vos bénédictions. Et nous avons besoin de vous pour vos conseils et vos critiques aussi, nous les accepterons. Mais nous avons besoin également d'encadrement et de formation. Et je pense que cela est votre rôle. Nous attendons ça de vous. En tout cas, pour ce qui me concerne, le gouvernement de la République du Mali, notre pays, nous resterons ouverts et disponibles. Mes chers compatriotes, nous sommes à l'heure de la prière, que nous avons même dépassée. Je ne rentrerai pas dans certains détails, parce que je vais demain vous faire déplacer le ministre des Affaires étrangères de la coopération du Mali pour venir vous parler de la bande sahélo-sahélienne, vous parler des défis, vous parler de la lecture du Mali, la vision du Mali, et qui vous parlera également quelles sont les solutions que le Mali a envisagées. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Mais la première des solutions, elle est culturelle. C'est au nom de l'islam que certains ont porté des préjudices à l'islam. Donc c'est dans l'islam et par l'islam que nous devons leur rapporter la réalité et la vérité. Le président l'a dit. Depuis le 9e siècle, le Mali a connu la pénétration de l'islam dans sa surface, qui n'était pas le Mali seulement de la République du Mali, mais nettement plus grand. Nous avons peu de leçons à recevoir pour ce qui concerne la culture islamique au Mali. Bien au contraire, avec nos grands centres et nos grands érudits d'hier et d'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'enseigner l'islam à certains et à d'autres. Mais ce n'est pas l'islam qui est de s'organiser, de prendre des armes, de quitter des pays, de traverser des pays et d'attaquer d'autres pays, et des pays croyants, des pays musulmans comme vous. Mais pour quelle raison? Quelqu'un et personne ne pourra nous dire qu'il l'a fait pour la religion. Je ne suis pas d'accord. La religion, c'est la solidarité. C'est humain. C'est la compréhension. C'est la tolérance. C'est la patience. Mais nous ne pouvons pas comprendre que des gens viennent qui se disent musulmans, qui quittent des pays, qui font de la guerre depuis des années et des années contre des pays, qui traversent des pays, qui vont attaquer d'autres pays, musulmans, croyants comme eux. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la bonne raison. Aussi, je me suis dit que pour ce qui concerne le Mali, la solution n'est pas seulement militaire. Elle est importante, mais elle n'est pas déterminante. Je suis un soldat. Ce que j'ai appris, c'est de faire la guerre.
Donc je crois, au moins, ne serait-ce que ça, je comprends très bien de quoi il s'agit. Je dis que c'est dans notre culture. C'est votre rôle à vous de dire voilà les lignes de l'islam, voilà ce que l'islam réclame, voilà ce que l'islam exige, voilà ce que l'islam réprime et voilà ce pour lequel l'islam n'est pas d'accord. C'est votre rôle et il faut que vous le fassiez. Je parle que le premier combat, il est d'abord culturel. Et c'est au sein de l'islam que nous devons régler nos propres problèmes. Le second, c'est le développement. Parce que c'est sur la misère et la pauvreté que ces gens-là fondent leur idéologie fondamentaliste. Ils ne vont pas chez le riche pour le convaincre. Ils vont chez le pauvre pour le tromper. Aussi, lorsque nous avons une situation comme celle-là, nous pensons que pour lutter contre de tels phénomènes, il faut un binôme, triangle, culture, développement, mais aussi sécurité. Donc demain, le ministre chargé des Affaires étrangères du Mali, qui partage mes convictions et ma lecture de ce problème, viendra vers vous pour vous dire et vous expliquer de quoi il s'agit, quelle est la lecture du Mali, quelles sont les solutions que nous avons envisagées et comment avons-nous souhaité régler ces problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il viendra le faire à ma place et il aura beaucoup plus de temps que moi parce qu'il va falloir que je m'excuse pour que chacun de nous retourne et réponde à nos obligations de religion. Aussi, mes chers compatriotes, je voudrais vous remercier au nom de mes compatriotes, remercier tous ces éléments d'Afrique. Mais je voudrais ici saluer un esprit au Mali. C'est le dialogue des religions. Et c'est surtout, c'est la complicité même de communautés religieuses que nous avons dans notre pays. Je voudrais ici et maintenant saluer et dire que je suis fier en tant que Malien de ce comportement. Ouais. Mais d'autre part également, je voudrais rajouter que je salue ici le Haut Conseil islamique du Mali. Je commencerai par le président, l'ensemble des bureaux, mais saluer tous, et moi aussi, parce que je fais partie. Et vous dire, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons accompagné l'année dernière le Haut Conseil, que nous sommes ensemble cette année, et que Dieu en fasse que l'année prochaine, si nécessité est, nous serons ensemble encore, que Dieu nous prête vie et santé. Donc mes chers compatriotes, excusez-moi d'avoir été long, mais dernier mot, je ferai comme le président. Je remercie le comité d'organisation. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, au Mali, il y a certaines espèces qui sont des Koulibaly, des Keita, des Sissoko, des Maïga. Pour les organiser, ce n'est pas une chose facile. Je vous remercie. Shukran. السفراء المعتمدين وممثلي الهيئات وكل عن التأخر الذي حصل حيث جهات أخرى وكان يتطور لم تكن حسب ما أراده هو فاعتذر من ذلك وشكر للحضور يعني علماء إفريقيا لحضورهم واختيارهم لمالي لإجراء هذا إلى المؤتمرين غدا نيابة عنه فيما يخص بلدنا والقضايا الأمنية وما إلى ذلك. كما أشار أن الإسلام ليس أخذ السلاح ويعني عبر الدول والقارات لمحاربة حتى المسلمين، أن إسلامنا بريء من هذا وأن الإسلام هو دين الصبر والحق والتعاون وما إلى ذلك. وقد أشار أنه فعلا عسكري ويعرف التعليم العسكري لكن الحلول كلها ليست عسكرية. والشكر للجميع مجددا، يبدو أن الوقت ليس في صالحنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وشكرا. وهكذا نصل إلى ختام هذا الحفل المبارك الذي جمعنا والذي كان عبارة عن الحفل الافتتاحي نعم الإمام كوكاكالي. نرجو منه أن يتفضل في المنصة ليدعو للجمهور.
anga almame ba ko ka kale ko aka nyama kana fenga president na kana duwo kam goy واتوب علينا انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت واهدنا فيمن اهديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اتيت واخفنا من شر ما خليلك انك خيرت في الدين عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادنا اتيت واخفنا من شر ما خليلك انك خيرت في الدين عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادنا الجنه مع الابرار يا عزيز الغفار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صل سبحان ربك رب العزه ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين agato doni son nyama ko nyoma bunye dinen doye ay hagato ayasi an asiyorola نرجو منكم أن تتفضلوا في الجلوس في أماكنكم والانتظار ريثما يخرج هؤلاء الرئيس ومن معه. حيدا يا النبي وأزكى صلاة وأزكى سلام